بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 23 شعبان 1440 ہجری بمطابق 28 اپریل 2019 کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمران۔ سری لنکا میں دہشت گرد کی حاملہ بیوی نے پولیس کے سامنے خود کو اڑا دیا۔ سری لنکا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایسٹر پر دہشت گردی کرنے والے ایک تاجر کی حاملہ بیوی نے پولیس کی چھاپہ مار کارروائی کے دوران خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق خودکش جیکٹ کی مدد سے خود کو دھماکے سے اڑانے والی خاتون بھی دہشت گرد تھی۔ پولیس نے اسے پکڑنے کے لیے اس کے فلیٹ پر چھاپہ مارا تو اس نے خودکش جیکٹ کی مدد سے اپنی اور اپنے پیٹ میں موجود بچے کی جان لے لی۔ خاتون کے خودکش حملے کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ کرنے والی حاملہ خاتون کا شوہر اور خاتون کے 2 بھائی ایسٹر کے موقع پر گرجا گھروں اور ہوٹلوں میں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ سری لنکن حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مرتب 2 سگے بھائی انصاف اور احلام ابراہیم محمد یوسف ابراہیم نامی ایک تاجر کے بیٹے تھے۔ تاہم فلیٹس میں خودکشی کرنے والی خاتون کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ ان میں سے کس کی بیوی تھی۔ البتہ سری لنکا کے نائب وزیر دفاع روان ویواردینی کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار عورت تیسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ محمد یوسف ابراہیم کے 2 بیٹوں کی پرورش بنیاد پر پرستانہ تعلیم کے ماحول میں ہوئی، جس کے باعث وہ دونوں دہشت گردی میں شامل ہو گئے۔ پولیس نے احلام ابراہیم کو کچھ دیر کے لیے گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا تھا، تاہم ان کا والد ابراہیم جو مصالحات جات کا کاروبار کرتا تھا، حملوں میں معاونت کے شعبے میں زیر حراست ہے۔ کیا شوہر پر حرج کیا جا سکتا ہے؟ کیا شوہر پر حرج کیا جا سکتا ہے وہ ہیش ٹیگ ہے جو اس وقت سعودی عرب میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں بنا ہوا ہے۔ اس کا حصہ بنتے ہوئے سعودی ٹویٹر صارفین ملازمت پیشہ خواتین سے سوال کر رہے ہیں کہ شوہر پر خرچہ کرنے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ ہبا نامی ایک ٹویٹر ہینڈل نے اس کا جواب دیتے ہوئے تبصرہ کیا کہ اس کا فیصلہ شوہر اور حالات کے معاملات دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ اچھا خوش اخلاق ہے، معاملہ فہم اور خوش شکل ہے تو اس کی مالی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخر میں انہوں نے خود شکل پر زور دیتے ہوئے کہا، آخری وقت میں میرے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ٹویٹر ہینڈل نورا نے اس سوال کا کھرا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ دوران حمل میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ گویا کہ یہ ہیش ٹیگ خالص خواتین کے لیے تھا، مگر اس کے باوجود مرد بھی تبصروں سے پیچھے نہیں رہے۔ واقعی نام کے ایک صارف نے لکھا، مرد کی مردانگی اسے اجازت نہیں دیتی کہ اس کی بیوی اس پر خرچ کرے، وہ سبب کچھ بھی ہو اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ بیوی سے خرچہ لینا حقیقی مرد کی شان کے خلاف ہے۔ این آر نامی ایک خاتون نے لکھا، اگر میری اپنی الگ آمدن ہے تو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ہم دونوں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، البتہ ذاتی اخراجات پر کوئی اپنے برداشت کرے تو بہتر ہے۔ ٹویٹر ہینڈل ہندل اتیبی نے لکھا، میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں، اگر دونوں میں ہم آہنگی ہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ بانٹ سکتے ہیں۔ مرد کو کبھی بھی بیوی کے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مائی نامی صارف کا تبصرہ دلچسپ تھا، کہنے لگی، میں اس کے بچے پیدا کروں، اس کے لیے کھانا پکاؤں، اس کے کپڑے دھوؤں اور پھر اس پر خرچ بھی کروں۔ ایک مرد صارف نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، جب معاملہ پیسے خرچ کرنے کا آتا ہے تو سب کو یاد آ جاتا ہے کہ خرچ کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ اس پر کمنٹ کرتے ہوئے ایک اور صارف نے کہا، میری مانو کسی دوست سے ادھار لے لو مگر بیوی سے مت لو، وہ مرتے مر جائے گی مگر احسان جتانا نہیں بھولے گی۔ ایما نامی صارف نے کہا، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس پر خرچ کرنا غلط نہیں، لیکن ایک شرط ہے، گھر کا سارا کام کاج وہ کرے گا۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں سرکاری اداروں کے علاوہ نجی شعبے میں خواتین کی ملازمت میں خاطر ہوا اضافہ ہوا ہے، جسے ایک مثبت پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ سیاہ فام بچیوں کے ساتھ امتیاز برتنے پر مشہور شخصیت کے خلاف کارروائی۔ سوشل میڈیا ایپ اسنیپ چیٹ کی ایک مشہور شخصیت کو سعودی عرب میں سرکاری سطح پر منعقدہ ایک تقریب کے دوران 2 سیاہ فام بچیوں کو نظر انداز کیے جانے پر سوشل میڈیا صارفین شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ٹویٹر پر سعودی صارفین نے اسنیپ چیٹ کی مشہور شخصیت کی طرف سے سیاہ فام بچیوں کو نظر انداز کرنے کو نسلی امتیاز قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ دوسری طرف اس موضوع کے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بننے کے بعد سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز سعود بن نائف نے مشہور شخصیت کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی قانون کے مطابق تب تک کسی کے نام ذکر نہیں ہو سکتا جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے۔ سابق ویب سائٹ کی تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ وزارت داخلہ کی طرف سے محاذ پر مارے جانے والے سعودی فوجیوں کے بچوں کی پذیرائی کے لیے منعقدہ اس تقریب میں پیش آیا، جس میں اسنیپ چیٹ کی شخصیت کو بطور مہمان مدعو کیا گیا تھا۔ اس شخص نے وزیر داخلہ سے ملنے کے لیے لائن میں کھڑی بچیوں سے ان کے تاثرات جاننا شروع کر دیے،
لیکن قطار کے آغاز میں کھڑی 2 سیاہ فام بچیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے تیسری بچی کے پاس پہنچ گئے۔ ایسے میں سیاہ فام بچیاں ان کا منہ تکتی رہ گئیں۔ ٹویٹر صارفین نے اس کے اقدام پر انتہائی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشہور شخصیت نے انتہائی مذموم نسلی امتیاز برتا ہے۔ اس سے ایک طرف بچیوں کا دل دکھا تو دوسری طرف فوجیوں کے بچوں کے ساتھ امتیازی رویہ رکھا گیا۔ صارفین کے مطابق عام بچیوں کی طرح سیاہ فام بچیاں بھی پذیرائی کی حقدار ہیں۔ ایک ٹویٹر صارف نے لکھا کہ سعودی عرب لوگوں کے ساتھ مساوات اور انسانیت کی بنیاد پر برتاؤ کرنے والا ملک ہے۔ اتنی بڑی تقریب امتیازی سلوک برتنا انتہائی مسموم ہے۔ یہ بچیاں اگر شہداء کی نہ ہوں تو تب بھی اس رویے کی مذمت کی جانی چاہیے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ شہزاد عبدالعزیز بن سعود نائف نے اس مشہور شخصیت کے خلاف کارروائی کی ہدایت کے ساتھ ساتھ سیاہ فام بچیوں کی دلجوئی کے لیے انہیں اپنے دفتر مدعو کیا ہے۔ پاکستانی محمد اشرف سعودی خاتون کے لیے مسیحا بن گئے۔ سعودی عرب کی ایک نیوز ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن کے ایک ہائی وے پر ہونے والے ٹریفک حادثے میں ایک پاکستانی ٹینکر ڈرائیور نے ایک سعودی خاتون کی جان بچائی ہے۔ گزشتہ جمعہ کے دن اسیر ریجن کے مجارہ کمیشنری سے 70 کلومیٹر ہائی وے پر ایک گاڑی حادثہ کا شکار ہوئی، جس کے بعد گاڑی کو آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں ڈرائیور خاتون موقع پر انتقال کر گئیں جبکہ ان کی ساتھی شدید زخمی ہوئی۔ سبق نیوز ویب سائٹ کے مطابق شعلوں میں گاڑی میں آگے سیٹ پر بیٹھی خاتون کو نکالنا راہگیروں کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ اسی لمحے محمد اشرف اپنا واٹر ٹینک چلاتے ہوئے گزرے۔ گاڑی سے شعلے بڑھتے دیکھ کر محمد اشرف فوری طور پر رک گئے اور ٹینکر کا پائپ کھول کر آگ بجھانے لگے۔ شاہدین نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ اگر پاکستانی ڈرائیور آگ بجھانے کے لیے اپنا ٹینکر پیش نہ کرتے تو ممکنہ طور پر دوسری خاتون بھی جلس جاتی۔ اگر پاکستانی ڈرائیور 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے تو شاید ڈرائیور خاتون بھی ہلاک ہونے سے بچ جاتی۔ موقع پر موجود ایک اور شہری کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کی گاڑی میں لگی ہوئی آگ کو مٹی ڈالنے کے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آگ پر قابو پانا انتہائی مشکل ہو رہا تھا کہ اچانک پاکستانی ڈرائیور ٹینکر کا پائپ کھول کر ہمارے قریب آ پہنچ گیا اور آگ پر پانی ڈال کر اسے بجھا دیا۔ جائے حادثہ سے 70 کلومیٹر محکمہ شہری دفاع کا قریب ترین مرکز کم سے کم آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ محکمہ شہری دفاع کے اہلکار نے پاکستانی ڈرائیور کی زبردست الفاظ میں پذیرائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں انعام سے نوازنے کے لیے اعلیٰ حکام سے بات کریں گے۔ ماشاءاللہ، ہمیشہ ایسے ہی پاکستانی سعودی کی خدمت کرتے رہیں، یہ دعا ہے ہماری۔ متروکہ گاؤں میں تنہا رہنے والے معمر سعودی علی ملیسی 3 بیویوں اور 10 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی جادو کے ساتھ تنہا جازان کمشنری میں جزیرہ فرسان کے قدیم گاؤں القصار میں تنہا مقیم ہے۔ 80 سالہ معمر شہری کا کہنا ہے کہ جزیرہ فرسان اب شہر میں تبدیل ہو چکا ہے، جبکہ میں اپنے ماضی سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہاں رہ کر سکون محسوس کرتا ہوں۔ اس گاؤں کے گلی کوچے آج بھی میری یادوں میں تازہ ہیں۔ جازان کمشنری میں فرسان جزیرے میں ملحق القصار نامی گاؤں کو، جس کے محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی تحویل میں لے کر اسے قومی ورثہ قرار دے دیا ہے، اس گاؤں کے باشندے جزیرہ فرسان یا جازان کمشنری کا دیگر شہروں میں رہائش اختیار کر چکے ہیں۔ گاؤں کھجوروں کی پیداوار میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ مشرقی ریجن میں قصار گاؤں کی کھجوریں مشہور ہیں۔ ماضی میں جب جزیرہ فرسان میں مچھلی کے شکار کا موسم ہوتا تھا تو وہاں کے باشندے اونٹوں پر سوار ہو کر قصار گاؤں آیا کرتے تھے اور چند دن وہاں قیام کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ اس دوران وہ وہاں کی کھجوروں کو اپنے ساتھ ضرور لے جایا کرتے تھے، جو قصار قصبے کی سوغات صبر کی جاتی تھیں۔ قصار گاؤں اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہے۔ صاف آب و ہوا، شہری آبادی سے دور پرسکون قصبہ لوگوں کی توجہ خود بخود اپنی جانب مبذول کر لیتا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے القصار گاؤں کو اسی پرانی طرز پر ہی رکھا ہے، تاہم اس کی تزئین و آرائش اور مرمت کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں طوطا مچھلی کا شکار جو مکڑی کی طرح جالا بن لیتی ہے۔ سعودی عرب کے جزیرہ فرسان میں حرید کے سالانہ تہوار کا آغاز ہو گیا ہے۔ حرید مچھلی کی ایک خاص قسم ہے جسے طوطا مچھلی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مچھلی کا منہ طوطے کی چونچ جیسا ہوتا ہے۔ حرید مچھلی انتہائی لذیذ اور ذائقہ دار ہے۔ یہ سال میں ایک مرتبہ گہرے سمندر سے نقل مکانی کر کے بحر احمر میں آتی ہے۔ ہر سال اپریل کے اختتام اور مئی کے آغاز میں لاکھوں حرید مچھلیاں فرسان کے ساحل قریب جمع ہو جاتی ہیں، جسے انہیں پکڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ حرید مچھلی کا شکار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت حساس ہوتی ہیں اور ساحل سے دور گہرے سمندر میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اسے عام حالات میں شکار کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ رات کے وقت یہ مچھلیاں اپنے ارد گرد مکڑی کی طرح جالا بن لیتی ہے، لیکن اپریل کے اختتام یا مئی کے شروع میں بہت بڑی تعداد میں حرید مچھلیاں فرسان کے ساحل پر
कम गहरे पानी वाली जगह में आकर फंस जाती हैं। ये एक किस्म की इज्तिमाई खुदकुशी की तरह का अमल है। हरीद फेस्टिवल मनाने की रवायत कदीम ज़माने से चली आ रही है। जिस दिन हरीद का शिकार करना होता है, इस दिन जिजान के इलाके में गवर्नर हुकूमती नुमाइंदों के साथ आते हैं। तमाम लोग साथ समुंदर पर जमा होते हैं। गवर्नर हवाई फायर करके हरीद शिकार करने की रस्म का आगाज करते हैं। फायर की आवाज़ सुनते ही सैकड़ों नौजवान समुंदर की तरफ दौड़ते हैं और हरीद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हरीद शिकार करने का यह अमल 2 रोज तक जारी रहता है। त्योहार के अख्ताम पर सबसे ज्यादा हरीद शिकार करने वालों को इनाम भी दिया जाता है। कदीम ज़माने में हरीद फेस्टिवल मनाने का तरीका मुख्तलिफ था। हरीद का मौसम आते ही लोग नई शादीशुदा ख़वातीन के घरों में जमा हो जाते थे और वहाँ मकामी गीत गाते, जबकि मर्द रवायती रक्स करते थे। रात को सब मिलकर खाना खाते और अगली सुबह हरीद का शिकार करने निकल जाते। हुकूमत की जानिब से तफरीह के लिए अलग अदारा कायम किए जाने के बाद से हरीद का त्यौहार मुल्की सतह पर मनाया जा रहा है। यह त्यौहार 2 रोज तक जारी रहेगा। इस मकबूल त्यौहार में शिरकत के लिए दीगर खलीजी ममालिक के अफराद भी सऊदी अरब आते जाते रहते हैं। रोमांसार इस त्यौहार में हरीद का शिकार करने के अलावा 2 रोज तक मुख्तलिफ तफरीह प्रोग्रामों का भी अहतमाम किया गया। त्यौहार में शिरकत करने के लिए आने वाले सयाहों और शौकीन को लाने और लेकर जाने के लिए जिजान के साहिल से जिज़ा फुस्तान तक खसूसी लांचें चलाई जाती हैं। बगैर इजाज़तनामा के दुकानों में सेल लगाने वाले हो जाएं होशियार। वज़ारत तिजारत व सरमायाकारी ने मुमलकत में ताजरों को मुंतबह किया कि है इजाज़तनामा बगैर अपनी दुकानें, शोरूम या मरकज़ तजारती मराकज़ में सेल के ऐलानात न लगाएं। खिलाफ वर्जी और 50,000 रियाल तक का जुर्माना और 6 माह की कैद सजा दी जाएगी। न्यूज़ वेबसाइट अखबार 24 ने इस हवाले से मज़ीद लिखा कि वज़ारत तिजारत की जानिब से माह रमज़ान मुबारक में तफ्तीशी कार्रवाई और मज़ीद सख्त की जाएंगी। मुमलकत के मशरकी रीजन में वज़ारत तिजारत के रीजनल डायरेक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल हामदी ने ईवान सुन्नत व तिजारत में मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि वज़ारत तिजारत ने तमाम ताजिरों और सरमायाकारों को सख्ती से हिदायत की है कि वो सेल के दौरान कानून पर अमल करें। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो ताजर जो सामान तिजारत को अज़ नरहों में फरोख्त करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो साबिक़ा नरहों और सेल के बाद नरहों की फुर्सत वजारतों को साल करके इजाज़तनामा हासिल करें। ऐसे दुकानदार जो बगैर इजाज़तनामों के अपनी दुकानों या तजारती मराकज़ में सेल के बोर्ड या बैनर आवेज़ा कर देते हैं, वो कानून शिकनी के दायरे में आते हैं। बगैर इजाज़त के सेल लगाने वाले के खिलाफ सख्त तबीदी कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक बगैर इजाज़त के सेल का ऐलान करने वाले को 50,000 रियाल तक जुर्माना, 6 माह की कैद या कैद जुर्माने की सजा बैक वक्त दी जा सकती है। हामदी ने मजीद कहा कि सेल लगाने के लिए इजाज़तनामे के असूल के मराकज़ को तेज़ कर दिया गया है। इजाज़तनामा एक दिन में हासिल किए जाते हैं, जिसके लिए सेल फर्जी नहीं हकीकी लाजमी ही होना है। ट्यूनीसी फनकार का कारनामा वाटर टावर का नक्शा ही बदल दिया। फ्रांसीसी तदाद ट्यूनीसी फनकार ने अपनी मसाली हत्ताती से रियाद शहर में नस्ब पानी के टावर का नक्शा ही बदल दिया। जदीद हत्ताती से इसके खूबसूरती में गैर मामूली इजाफा हो गया। हाल सैयद नामी फनकार ने अरबी हत्ताती को नए और मुनफरिद अंदाज में ऐसे पेश किया कि देखने वाले सराहे बगैर न रह सके। रियाज के इलाके अल मरब्बा में वाक़या पानी सप्लाई करने वाला टैंक टावर 60 मीटर बुलंद है, जिस पर हत्ताती करने के लिए फनकार को क्रेनों का सहारा लेना पड़ता है। टावर के सतूनों पर आसमानी और गहरे नीले रंग से की गई हत्ताती लोगों को दूर से अपनी जानिब मतवज्जा कर लेती है। शहरों का कहना है कि ऐसा लगता है कि हम किसी और ही मुकाम पर आ गए हैं। सऊदी अरब गैर मुल्कियों के बजाय सऊदी शहरी भर्ती करने की हदायत। सऊदी फरमाबरवा शाह सलमान अब्दुल अजीज़ ने वजारती सरकारी महकमों और इदारों के सरबराहान को गैर मुल्कियों की जगह सऊदी शहरों को भर्ती करने की हदायत जारी कर दी है। शाही हदायतनामे में कहा गया कि आंदा सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, डाटा एंट्री और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ हसास मालूमात तक रसाई करने के लिए काम करने वाले गैर मुल्कियों के साथ माहदों की तजदीद न की जाए, बल्कि इनकी जगह सऊदी शहरों को तरबियत देकर भर्ती किया जाए। सिर्फ इंतहाई नागज़ीर सूरत हाल के पेश नज़र ही गैर मुल्कियों की खिदमत हासिल की जाए। सऊदी फरमाबरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से ये हुक्म गुज़श्ता हफ्ते दी जाने वाली इन मालूमात की बुनियाद पर किया गया, जिसमें कहा गया कि हुकूमत की सौदाइजेशन की पॉलिसी के बावजूद मुतअद्दिद सरकारी इदारों के अलावा हुकूमत की मलिकियत में रहने वाली कंपनी और सरकारी ठेके लेने वाले इदारों में गैर मुल्की अहम अहदों पर फाइज हैं, बल्कि आम असामी पर भी काम कर रहे हैं, जिनमें सऊदी शहरों को आसानी के साथ भर्ती किया जा सकता है।
सऊदी खबर रसां इदारे सबक के मुताबिक शाही हदायत के बाद अब सरकारी इदारों के अलावा हुकूमती कंपनियों में गैर मुल्कियों के साथ महदों में तोसी नहीं होगी। नई इसामों के लिए मकामी अखबारात में इशार दिए जाएंगे और उन मुलाजमतों के लिए सऊदी शहरों को तरजीह दी जाएगी। महकमा सिविल सर्विस के दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त सरकारी इदारों में 93% सऊदी शहरी काम कर रहे हैं, जबकि गैर मुल्कियों की तादाद सिर्फ 6.2% है। सरकारी इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की की मजमूई तादाद 73,186 है। गैर मुल्कियों के मुताबिक सिर्फ सेहत का शोबा ऐसा है जिसमें सऊदाइजेशन की शरह 66.8% है, जबकि गैर मुल्कियों की तादाद 33.2% है। गुज़श्ता साल 2018 के दौरान 60 साल उम्र के 35 गैर मुल्कियों को बरतब करके इनके साथ सऊदियों को भर्ती कर दिया गया। हरम शरीफ की तीसरी तोसी का इफ्तिताह रमज़ान में होगा। डिप्टी गवर्नर मक्का रीजन शहजादा बंदर बिल सुल्तान ने हरम मक्की शरीफ के तीसरे तोसीई मरहले का जायजा लिया और अपने इत्मीनान का इज़हार किया कि सऊदी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक डिप्टी गवर्नर को बताया गया कि जारी तरक्याती का काम रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ तक मुकम्मल हो जाएगा। हरम मक्की शरीफ के तीसरे तोसीई मनसूबे की तकमील के बाद यहाँ बैक तक 2,80,000 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। माशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक में दुनिया भर से मुअतमरीन की आमद जारी रहती है। बड़ी तादाद में लोग इस माह में रमज़ान मुबारक मरा की सआदत हासिल करते हैं। हरम मक्की शरीफ के तीसरे तोसीई मरहले की तकमील से मुअतमरीन और ज़ायरीन को काफ़ी सहूलत होगी। हरम मक्की शरीफ की तीसरे तोसी का सबसे बड़ा मरहला शाह अब्दुल अज़ीज़ गेट और उसके सामने बस स्टैंड का है, जहाँ रमज़ान मुबारक के दौरान सबसे ज़्यादा इज़्दिहाम रहता है। बस स्टैंड से फी घंटा 50,000 अफराद मुस्तफ़ीज़ होते हैं, जो हरम मक्की से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर कदी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके शटल बस सर्विस के जरिए हरम शरीफ आते हैं। वाज़ेह है कि रमज़ान मुबारक और हर सीज़न हैंड दीगर शहरों से अपनी गाड़ियों में मक्का करमा आने वालों के लिए कदी के इलाके में वसी और अरीद पार्किंग अलाइट्स महसूस हैं, जहां वो अपनी गाड़ियां पार्क करके बस के जरिए हरम मक्की शरीफ आते हैं। दूसरी जानब मस्जिद नबवी शरीफ में इदारा अमूर हरमैन की जानब से इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से जारी तैयारियों के ज़मन में स्मार्ट कालीन बिछाने का आगाज़ कर दिया गया। इदारा अमूर मस्जिद नबवी शरीफ के डायरेक्टर बंदर अल हसैनी ने सऊदी खबर रसां एजेंसी को बताया कि नए कालीन मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब में तैयार किए गए हैं, जिनमें स्मार्ट चिप लगाई गई है। नए तैयार किए गए खसूसी कालीनों को मखसूस अंदाज में बनाया गया है, जो मौसमी असरात से महफूज रहेंगे और इनके इस्तेमाल की मद्दत भी ज़्यादा होगी। नए बिछाने वाले कालीनों की तादाद 20,700 होगी। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर जाली खबरें जारी करने पर अब सज़ा। सऊदी अरब में साइबर जराइम पर नज़र रखने वाले इदारे ने कहा कि समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर जाली और गैर हकीकी मालूमात पर मुश्तमिल वीडियो जारी करना जुर्म है। अदारे के मुताबिक ऐसा करने में 5 साल कैद और 30 लाख जुर्माना हो सकता है। जुर्म की संगीनी के एतबार से दोनों सज़ाओं से कोई एक भी दी जा सकती है। गैर हकीकी मालूमात पर मुश्तमिल वीडियो जारी करने का रवाज आम होने के बाद नए इंसदादे साइबर क्राइम अदारे ने इसकी रोकथाम करने का इरादा किया है। आजल वेबसाइट से गुफ्तगू में सऊदी कानूनी मशीर मोहम्मद तमयात ने साइबर क्राइम कवानीन की इस शिक की वजाहत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया सार्फिन व्यूज़ और लाइक के असूल के लिए बाज़ औक़ात गैर हकीकी मालूमात पर मबनी वीडियोज़ भी लगा देते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बढ़ते हुए रुझानात को देखते हुए हुकूमत ने इंसदादे साइबर क्राइम का इदारा कायम किया है, जिसने साइबर क्राइम की दफ़ात वाज़ेह की हैं। कानूनी मशीर मोहम्मद तमयात का कहना है कि सोशल मीडिया के मनफी और मुस्बत दो पहलू हैं। साइबर क्राइम के कवानीन इसके मनफी पहलुओं को कम से कम करने की कोशिश के लिए लागू किए गए हैं। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सार्फिन को रियासत के मुताबिक कोई भी पोस्ट या वीडियो अपलोड करते वक्त इन कवानीन का ख्याल रखना चाहिए। रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करना भी साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है। हादसात और इसमें सहमी होने वाले वीडियो बनाकर अपलोड करने से शेयर करना भी कानूनन जुर्म है। साइबर क्राइम अदारे की वेबसाइट से रजू करने के बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि सोशल मीडिया के हवाले से किन चीज़ों का शुमार जुर्म में होता है और किन पर सऊदी कवानीन के मुताबिक सज़ाएँ हो सकती हैं। मशीर मोहम्मद तमयात ने कहा है कि गुज़श्ता दिनों एक सोशल मीडिया पर लोगों की दुआओं की तरफ राग़िब करने के लिए झूठी कहानी गढ़ ली थी। शख्स ने दावा किया था कि एक मिस्री खातून के खिलाफ अदालत ने किसी जुर्म पर सज़ा सुनाई तो इसने हरम शरीफ में जाकर दुआ की। इत्तफाक से उस वक्त वहाँ से गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल गुजर रहे थे। इन्होंने खातून की दुआ सुनने पर इसकी सज़ा मुआफ़ करा दी।
नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब की अहम तरीन खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।